Значит, Англия с Китаем согласились с этим предложением. А почему мы в самую последнюю очередь об этом узнаем? Так, набирай мне Бёрнса. 25:54. Товарищ Молотов вызывает господина Бёрнса. Мистер Бёрнс, я от имени нашего правительства требую, чтобы публикацию этого заявления перенесли как минимум на 2 дня. It's too late. It's already been published. Что? Что? Я думаю, что Советский Союз имеет право потребовать это на международном уровне. I think so too, but it's not appropriate to negotiate this declaration when your government hasn't declared war against Japan.東京の影響力のある大新聞の朝刊でポツダム宣言が発表されました。発表されたからには政府の反対する立場を表明すべきで、これを避ける必要はありません。反対の広告を出すことに賛成です。交渉の地位を上げられます。政府はまだ固執し続けるのですか。今我々がすべきことは、ソ連政府に要望し、和平回復のために尽力することです。何とかしてその前に横たわっている米英中のこの宣言という障害を取り除くべきです。この宣言には重ねて日本に警告する。もし直ちに無条件降伏せねばドイツと同様完全に壊滅するなどと。この三国と他の国は我々の徹底抗戦の決意が揺らいでいるとでも思っているのか。これは広告の極めて重要な問題である。和平交渉とはとんでもない。宣言の第10条をご覧ください。我々は日本人を奴隷にしたり滅亡させようとする意図はないが、我々の国の捕虜を虐待した者を含む戦争犯罪人に対しては厳重に処罰するとあります。これは先に条件を提示した和平勧告書であり、帝国の生死存亡とは関係ないことです。帝国の武装解除など何が平和だ。武器も持たずシナ米英に犬のように媚びへつらえとでも言うのか。私はやはりソ連の動きを見極めてから政府の対応を決めるべきだと考えます。外相の意見も道理がなくはない。私の意見は、もし無条件降伏を逃れられるのなら、ソ連という外交筋を通して我が国の名誉と生存を保障するなら、広範な条件のもと戦争を終結することとしたい。Did you hear about the Potsdam Proclamation? What will be the Japanese government's opinion? Il governo giapponese è pronto a prendere Что хочет предпринять японское правительство? 日本政府はどうするつもりですか？日本政府のポツダム宣言に対する姿勢は黙殺だ。Mr. President, Tsugi-san is clever, but only by half. Says here that he is operating by stealth, subterfuge, and deceit. What I understand is this is the Japanese government's flat refusal. I'm sure China and UK will see it the same way. Tell the Strategic Air Corps Commander General Spaatz to drop the atomic bomb. Japan will not remain silent anymore. Yes, sir. 米英
州がポツダム宣言を発表しました。日本の主権権限は本州、北海道、九州、四国と我らの決定した島々に限定されるべきだと暴言しており、もしSir, we have decided on 3 targets: Hiroshima, Kokura, and Nagasaki. Of them, Hiroshima is the best target. Our forces indicated that there are a lot of stronghold arsenals and military factories out there. We'll have to be flexible with our actual target depending on the conditions of the day. But our training's gone perfectly, and our men are ready to complete our mission. I think we can bring us home safely. We studied the maps of the 3 cities, and whichever target is chosen, I think that we can complete it. Well, President has agreed to our plan. I wish you good luck and God bless you. Thank you, sir. Thank you, sir. Let's get ready, boys. All right, Tower. We're ready for takeoff. Here we go. 大使殿、東郷外相からの電報です。読め。はい。我々使節団は知らせを待っている。再度頑張って、何としてもソ連を前向きに特殊派遣するようにさせてください。今最も重要な時期で、1日の差で1000年の航海となり得る。どうか再度モロトフと会見願いたい。The weather is very good today. It seems that Hiroshima's become famous. Let's be careful of our words today, boys. It's an important moment. Our words are recorded for posterity. The target is Hiroshima. Volta!
It's all up to you now. Target is found. Goggles! Why not say something memorable? Release the bomb! By Hiroshima! Bomb's gone! Bomb's gone! Let's go home! Okay! 广岛原子弹爆炸，这是人类历史上第一次核武器空袭行动。原子弹爆炸造成10几万人死亡，广岛市遭到灭绝性摧毁。原子弹爆炸的强烈光波使成千上万人从此双目失明。どうした？何があったんだ？みんなしっかりしろ。どうした？何があったんだ？すいません。どうした？大丈夫か？どうした？一体何があったんだ？もしもし、どうしてだ？応答せよ。もしもし、もしもし、応答してくれ。応答してくれ。10分前、広島市全体が一発の爆弾で瞬時に破壊されました。何をバカなこと言ってんだ。広島第二総軍の畑俊六元帥につないでくれ。広島、つながりません。General Marshall. Thank you, Colonel. Hello? General Marshall? Stimson. The atomic bomb has detonated. Then let's make an announcement to the press about the declaration the President has approved. 5 minutes ago.
Secretary Stimson here. Yes, Bill, I want you to write up an announcement about the declaration the President has approved. That's right. This afternoon. Thank you. No, gentlemen, I don't understand the British mind. They drove away the man who led them to victory. Poor Churchill. He really was their man of war. I'm sure there's someone who has the same intention in Washington as well. Sir, I'm sorry to disturb you during lunch, but I think you should look at this report. Gentlemen, there's no better news than this. We've dropped an atomic bomb on Hiroshima. The plane returned safely, is in ruins. There are tens of thousands dead. Captain, we can go home now. Yes, sir. Cheers! Thank you.12万人が死にました。広島はわずか数棟の建物を残すのみで完全な焼け野原となってしまいました。また捕虜になった米軍操縦士マックス・マクデラを問い詰めましたところ、次の目標は東京ということです。そんな兵器まで使えるのか。That at 8:15, August 6, 1945, we dropped the atomic bomb on Hiroshima, Japan. As of now, Hiroshima has been destroyed. We are currently preparing the second and third targets unless the Japanese surrender unconditionally. Hello, Bohr. How are you? Yes, I've heard the broadcast. Unbelievable. I knew the Germans couldn't make the bomb. I think I would have signed that paper. It really is a terrible thing. Okay. I'll be talking to you all. See you later. Okay. Oh God. Feels so guilty. “广岛原子弹爆炸并未终止美军对东京的持续轰炸。据统计，自1945年1月至8月，美军对日本本土的空袭共出动各种型号飞机33041架次，投弹16万吨，先后有98个日本城市遭受空袭。空袭中死亡33万人，伤47.6万人，失踪2.4万人。800万人无家可归。日本法西斯给中国、东南亚各国人民带来的战争灾难，同时也是强加给日本人民的一杯苦酒，亦是一杯不得不吞下的毒酒。中国方面軍岡村康次、マレーシア方面軍山下康文、台湾方面軍安藤義俊、第7方面軍
板垣清志郎、第8方面軍今村仁、第3航空軍木下聡、海軍総司令小沢勝三郎および168個の師団長であります。そういう名前を列挙されてどういう意味があるというのですか？大いに意味がある。降伏には断固反対しております。最後まで、最後の一兵卒まで草をはみ泥を飲み込み完全と戦い抜く覚悟であります。宣言は受け入れず。宣言は受け入れず。まずはここまでといたしましょう。来坐，坐，快坐。好，你看看，中央警卫团的战士们已经换上了你们制造的814步枪了。像这样的新枪，你们生产了多少支啊？从研制成功到现在，已经制造9000多支。如果需要的话，还可以扩大生产。八路军现有9个兵工厂和一个军工技术试验所，产量再增加1倍，没问题的。了不起呀！全国抗战8年，我们的队伍壮大了，军工能力也提高了。从只能打造几把大刀，到现在能够造枪造炮弹了，这已经实现了质的飞跃。不过，新事物总是会不断产生的。比如这次美国在日本投了原子弹，就有人将原子弹的爆炸评价为可以改变未来战争形势的革命。我想听听你对此有些什么看法？我认为不完全对。武器虽然能在一定程度上影响战争的进展，但这种影响绝不是决定性的因素。说得好。我们共产党人从来就不是唯武器论者，但是并不代表我们无视它的存在。总有一天，我们也要造飞机坦克，也要发展原子弹。到那个时候，还需要你聂荣臻再为军工事业出一份力哦。是。Американцы слишком преувеличивают свое значение. Япония проиграла уже в первый день войны, как только начала войну. Я в этом согласен с Мао Цзэдуном. Американцы всегда себя расхваливают. Представляешь, есть сколько времени. В войне с Китаем они не могли не проиграть. В этом основная заслуга Китая. Это знаешь? Как пословица. Ты открыл окно, там светло. Но если ты закрыл окно, там тоже светло. Поэтому я предлагаю, давайте откроем окно. Ну вот, Василевский, подготовьте приказ о нападении на Японию. Есть, товарищ Сталин. Товарищ Молотов зовет вас. У меня есть нота советского правительства для вашего правительства. И моя задача – зачитать и передать его вам.
США, Великобритания и Китай, Великобритании, предложили вашему правительству немедленно капитулировать. Но это было отклонено. Подождите. Читайте, пожалуйста, помедленнее. Эти государства предложили Советскому Союзу встать на их сторону в войне с японским империализмом. Несмотря на это, что мы долгое время не вступали в эту войну, сегодня Советский Союз заявляет, что мы начинаем боевые действия на Дальнем Востоке с целью сохранения мира, уменьшения количества жертв и полного окончания войны. Я заявляю вам, что боевые действия против Японии начнутся 9 августа. Мне очень жаль, что Советский Союз нарушает соглашение о ненападении между нашими странами. Я отправлю телеграмму своему правительству. Я понимаю вас, господин посол. Мы очень много лет занимались тем, что сохраняли ноту и дух вот этого пакта о ненападении и нейтралитете. Но сегодня наступают такие обстоятельства, что мнение одного человека не влияют на ход истории, и оно не важно. Учитывая положение между нашими странами, мы расстаемся как враги. Позвольте мне в последний раз пожать руку своему врагу. Никому не двигаться. Войдите внутрь. Так, никому не двигаться. Стоять на своих местах. Все на выход. На выход, я сказал. На месте. На месте стоять. Бакамоно! 私は外交部の許可を持っております。郵便局に一通の電報を送りに行きます。Хорошо. 1945年8月9日凌晨，苏联机群突破中苏边境，进入中国东北，轰炸满洲里的日军机场以及长春的关东军司令部。为配合苏联红军参战，中共中央命令第120师骑兵部队、第129师骑兵部队北上，进入中苏边境地区待命。贺龙所部由绥远县地向北行动，聂荣臻所部由察哈尔热河县地向北行动。与此同时，东北抗日联军教导旅在旅长周保中、副旅长李兆林率领下，随同苏联红军一并跨越中苏边境。这是一支坚持东北抗战整整14年的光荣部队。从今天起，抗联教导旅将同150万苏联红军并肩作战，向东北境内的日本关东军发起最后的攻击。我们旅已经编入了苏联远东第2军，方面军命令我们反攻开始。我们的目标是东北全境的55个县市。先遣队和散将小分队先起行动，第一批进入的城市：佳木斯、富锦、满洲里、四平、长春、哈尔滨、通化这些地方，你们看看。听说你们是随苏联太平洋舰队在朝鲜北部登陆的，可以回家了。是，终于可以回家了。我们这次战争是东方无产阶级大联合的胜利，是正义的胜利，是各民族团结的胜利。我会永远的记住，我们用无数鲜血凝成的战斗友谊。
保重。再见。再见。从今日凌晨0时起，苏联已正式对日开战。据通报，苏军这次出动了11个合成集团军、1个坦克集团军和2个战役集群，总兵力150余万，总指挥是华西列夫斯基元帅。能够在1个月多的时间里，从9000公里外的欧洲，运送如此多的部队、武器和作战物资到远东地区，而且还能完成秘密集结，这确实是个奇迹。由于苏联的行动，对日战争的时间将会大大缩短，战争已经处在最后的阶段。很显然，发起对日寇最后一战的时机已经到来了。苏联红军从3个方向进攻，第一路越过大兴安岭，目标齐齐哈尔、长春、沈阳、大连等地。第二路强渡乌苏里江，目标绥芬河、虎林及东宁等地日军防线。第3路兵分2路，东路由伯利突破黑龙江、乌苏里江防线，西路由海兰炮强渡黑龙江。苏联红军过境的同时，八路军总司令朱德连发7道命令，命令晋察冀、晋绥和山东军区等部各1部兵力向察哈尔、热河、辽宁等地进发，配合苏联红军作战。命令各解放区向本区一切敌占交通要道和城镇展开进攻，迫使日伪军无条件投降。聂荣臻率晋察冀军区部队约11万人，罗荣桓率山东军区部队23万人，贺龙、吕正操率晋绥军区部队3万4千人，刘伯承、邓小平率第129师约19万人，陈毅、饶漱石率新四军近31万人，曾生、冯白驹、林枪云率东江纵队、琼崖纵队、珠江纵队2万余人，在华北、华中和华南3大敌后战场，对日伪军展开了气势恢宏的全面反攻。ソ連のバイカル湖方面軍が昨日、ロホク、長南、タロンなどを占領しました。極東第一方面軍はボタン港へ猛攻撃をかけております。大本営に打電せよ。ポツダム宣言を受けてはいけない。関東軍は一兵卒の解散もならない。苏联红军已经越过了中苏边境，向盘踞在东北的日本关东军发起了进攻。通知在东北的所有抗日力量，积极主动地配合苏军作战。We've been bombing Tokyo continuously for 2 days since we dropped the atomic bomb, and still they haven't reacted. I think we should drop the second bomb and force them to surrender. Otherwise, we will suffer untold casualties in the landing operation. I think we have to consider using the atomic bomb again to show Japan our power and strength. Well, gentlemen, let's try again. I believe the second bomb would be enough to destroy the Japanese psychological line of defense. Have you located the target? Kokura is covered by the smokes and clouds.
I can't locate the aim there. Then we'll have to take it around again. Not working. We need to go around again. Around again? What do you think this is, a jeep ride, my good friend? We don't have the auxiliary fuel tank. So what, I do? We'll not drop it and go back. Go back? Yes, back. Hey! What's up? If you agree, we'll continue on to our second target. Okay? All right. Let's continue on to Nagasaki. Yes, sir. All right. Continue on to Nagasaki. 这是美国对日本实施的计划中的第2次核打击。1945年8月9日11时02分，在距离长崎市中心3000米的别墅网球场，大货柜投下了胖子，一枚 Mk3 型原子弹。据日方统计，长崎在原子弹爆炸中死伤6万余人。あまりにも悲しい。2発目の原子爆弾、長崎に投下されました。現実を受け入れるべきです。帝国は崩壊の瀬戸際にあります。平和のためにあらゆる努力をすべきです。日本本土で一大決戦をすることができる。あなたは敵軍上陸を阻止できますか？勝利を得るための何らかの見通しを軍は示すことができますか？運が良ければ侵略者が上陸する前に撃退することができ、大部分の敵部隊を殲滅できる。これで敵に重大なる損害を与えることになります。それでどうするというのですか？何度も攻めてくる敵を防ぐことができますか？外相の意見に賛成です。このまま戦争を続けても何も得るものはなく、戦局をひっくり返せばいい。現在の負けを勝ちに転じることが可能だ。皇軍の兵隊は断固として武器を捨てず、どんな状況でも最後まで戦う。勝利の道しかないのだ。国民はもう疲弊しきっております。米の作柄は今年最低となりました。もう我が国に戦う力など残っておりません。何をもって戦い続けるというのですか？陛下がご到着です。戦争を続ければ我が帝国は滅びる。この災難を除くには戦争終結しかない。同盟国のポツダム宣言受諾を認める。ソ連が帝国に宣戦布告を行いました。しかし皇軍は万全の構えができておりますので必ず勝ちます。皇軍は南満州に退却して首都はトンカに移転します。すぐに出発します。
还有这么多东西，还有这么多人，怎么也得给我3天的时间吧。陛下は3日間お待ちいただきたいと。報告。ソ連の爆撃機が来ました。早く皇帝陛下を防空壕にご案内するんだ。皇上，你们干什么呀？皇上，哎，皇上帽子！快收！我来哪里死？送给！皇上，皇上！来个！皇上，皇上！静かに！正直に申し上げます。天皇陛下はすでに降伏を宣言されました。米国政府は天皇陛下の地位と安全を保障してくれました。今逃げないとソ連軍が来て真っ先に殺すのはあなたかもしれません。没想到这么快就完了。関東軍はすでに陛下を日本に送り届けるよう東京に連絡を済ましております。米国、英国、ソ連、中国、各連合国へ。帝国政府の理解では1945年7月26日に発表されたポツダム宣言において列挙された条件には天皇による国家統治の体験を変更するとの要求は含まれていない。これにより帝国政府はこの宣言を受諾することにしたものである。本理解に間違いないことを帰国政府が速やかに明確に表示することを切に要望する。主席，有重大情况向中央报告。说吧。日本向中美英苏等国发出了启降书，要求无条件投降了。这样，这是真的？从几方面都证实了，郡丸2局也证实了，不会有错吧？不会。太好了，朱老总，太好了，我们胜利了！太好了，太好了，胜利了，太好了，胜利了，太好了，胜利了！同志们，这是人民的胜利。我们胜利了！诸位，日本政府向中美英苏等国发出了启降照会，这真是好事啊！好，但要处理得好，才是好事。我草拟了一份电文，命令一：我军继续加强备战，一切按既定军事计划与命令向前推进。二，沦陷区敌伪部队应就原驻地负责社会保安秩序，这也是他们戴罪立功的机会。同时要强调，没有我国民政府的命令，不得接受任何地方的改变。三，解放区的抗日部队应就原驻地待命，不得向敌伪军擅自行动，尽快发往各个战区。是。墨索里尼死了，希特勒小华也死了。小华，怎么了？延安的电报，延安发来的，是毛主席。
这是真的吗？是真的。同志们，日本投降了！日本投降了！声の大きさはどれくらいが良いか。陛下は普通の声で結構でございます。陳、深く世界の体制と帝国の現状とに鑑み、非常の措置をもって時局を収拾せむと欲し、ここに忠良なる汝臣民に告ぐ。陳は帝国政府をして米英四蘇四国に対し、その共同宣言を受諾する旨、お知らせです。国民の皆さん、海外派遣軍の皆さん、本日正午に重大発表があります。お知らせで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 す。陳、深く世界の体制と帝国の現状とに鑑み、非常の措置をもって時局を収拾せむと欲し、ここに忠良なる汝臣民に告ぐ。陳は帝国政府をして米英四蘇四国に対し、その共同宣言を受諾する旨通告せしめたり。1945年8月15日，日本天皇裕仁以广播停战诏书的形式，正式宣布日本无条件投降。南京沸腾了，
中山陵一改往日的肃穆，成为了胜利的殿堂。抗日战争是中国近代史上中国人第一次如此同仇敌忾，如此团结一心，如此目标一致的救亡图存、保家卫国、同呼吸、共命运。上海沸腾了，10里洋场，10里欢声，10里喧闹。抗日战争是中国近代史上中国人对亡国、灭族、断种的民族危亡感第一次如此广泛、如此普及、如此抵近地被唤醒、被激发、被点燃。在延安，欢庆的锣鼓声中，毛主席和边区人民一起唱述胸怀。抗日战争也是中国近代史上中国人对民族自强、民族复兴第一次如此急着的期盼，如此忘我的奋争，如此的大义凛然，视死如归。不屈的中华民族终于迎来了欢庆抗战胜利的一天。在重庆，人们高举火把，街市成为欢乐的海洋。虽然在这场全民族抵御外敌的自卫战争中，国共两党曾发生过一次次摩擦，但是在民族危亡的历史时刻，在中国共产党倡导的抗日民族统一战线旗帜下，国共两党两军最终还是求同存异，会同全民族同仇敌忾，打赢了这一场伟大的反侵略战争。今やっと戦争が終わりました。これはあなたたちにとっても私たちにとってもとても嬉しいことです。私たちはこれからの平和な暮らしの中で少しずつお互いに与えた苦しみを忘れ、新しい生活が始まることを願っています。すべてがうまくいくことを願っております。美恵子より。因患重病在莫斯科休养的冼星海，终于等到了黄河儿女们取得抗战胜利的消息。今天是我们新国民政府最后一次开会了。事已至此，只需发表一篇宣言，宣告我新国民政府已经完成了历史使命，从即日起解散，建筑报端就行了，其他的问题谈了也没有意义。5年5个月不到，呼啦啦作鸟兽散。短命的南京伪国民政府，生于无耻，死于无终。陈公博亡命东洋，后被缉捕回国。陈璧君、周佛海、梅思平3人均未逃脱汉奸罪。
梅思平被处以极刑，陈周二人在狱中苟延残生。Hui. Hui. 溥儀陛下と共に日本へ同行させてください。Все слушайте приказ Красной Армии. Сложите оружие. 皇上，他说让咱们听他们的指挥，并且把武器都交出来。你好。你好。苏维埃的兵士和皇帝握手了。哈哈哈。我有一个请求。您讲。我不想和日本人坐在一起。是吗？就听你的，你叫谁，谁就跟着你。谢谢。他是日本人，他也是日本人。你不准过去。他也是日本人，你也不准过去。他也是，你也不准过去。还有快一点，过去。我们走。他也是，快走吧，上飞机，快走吧。你，还有他。还有你，过去。你，还有你，你，还有你，还有你，过去。你，过去。你，还有你。我们走吧。进入苏军飞机的最后一刻，溥仪依依不舍地回望了一眼已不复存在的满洲国。接下来，等待他的是寒冷的西伯利亚长达5年的异域囚徒生活。英子，我去上班了。请慢走，多加小心。你也要多加小心。今天是不是还要去虹口看望日侨呢？要去上海的日侨，现在都集中在虹桥等待建房，所以有很多事情都需要帮忙。如果你看到内山完造先生的话，帮我向他打个招呼。知道了。走了。日本宣布投降后，共有日侨10429户，79755人迁入上海虹口东阳街一带。依据中美两国遣送日俘日侨会议拟定的遣俘遣侨之计划，首批日俘有2185人。またいらっしゃいませ。気をつけて。内山先生。ご依頼の新聞をお持ちしました。政府の大新聞と町の大衆紙です。
ありがとうございます。それから、うちの主人の地方州が先生によろしくと申しておりました。ああ、なかなか美男子の若者で、しょっちゅううちの書店に本を見に来ていた。お元気ですか？戦争が終わってからは政府の仕事を辞め、今は上海合作金庫に勤めております。主人も同僚の皆さんも、内山先生は日中文化交流にたくさんの有益なことをなされた、特別な待遇をお受けになるべきだと言っております。ああ、ありがとう。私は一人の普通の日本人として、カバン一つぶら下げて上海に来て、またカバン一つぶら下げて日本に帰るのですから、これは当然のこと。どうぞどうぞ。ありがとうございます。まあ。この書店は、私のものだけでなく、ロジン先生のものでもあり、中日文化交流に尽くしたすべての人のものですから、今は中国にお返しするのが、私としてやるべきことです。ただ敵国製造というレッテルを貼られないことを望んでおります。そんなはずはございません。中国人は戦争を起こした罪を憎んでいるだけで、日本居留民の皆さんを敵だとは思っていません。そうですね。中国人は徳をもって恨みに報い、旧悪を咎めず報復を求めない。この点深く感じました。ああ、英子さん、友人をご紹介します。内山先生。ああ、英子さん、こちらは有名な李香蘭さんです。李香蘭？李香蘭はもう存在しません。今の私は山口よし子です。山口よし子、本当に日本人なのですか？私は本当に日本人です。中国の裁判所は山口家の日本の戸籍謄本を確認した後、すぐに私の無罪を言い渡しました。明日船で帰国いたします。今日は内山先生にお別れを告げに来ました。それは本当によかった。以前あなたの舌が切り取られたとか銃殺されたという噂を聞きまして、心を痛めておりました。よしこさん、この方をご存知かな？彼女が重慶ラジオ局で演説をされていた白浜英子さんです。白浜英子さん、ラジオ聞かせていただきました。本当に勇気があって尊敬しておりますわ。そんな大したことではございません。一人の女として、母として、あれほどの残忍な行為を目の当たりにすれば、誰だって真実を話したくなります。ところでよしこさん、日本人でありながら中国人の芸名で戦争の宣伝をしたのですから、法律上の責任がなくても倫理道徳上はやはりよろしくなかったかもしれませんね。あの頃は若すぎて間違ったことをしてしまい申し訳ありません。これからはあんなことはいたしません。それでは私は失礼いたします。お見送りいたしますわ。ありがとう。あなたの歌です。重慶で爆撃を受けていた頃は、惨状にそぐわぬ歌声だと反感を持っていましたが、こうして聞いてみると、とっても美しい歌ですわね。帰国なさってからも歌を続けてください。今度は平和で優しい歌を、戦争や暴力を煽る歌ではなく。
気をつけて帰るのよ。你回来了。吃不周的夫人，白冰英子。我是白冰英子。日本は負けた。お前はここで生き残るつもりか。何をしたいんだ。すぐ死ぬのに俺が誰だとか聞かないのか。殺し屋も相手の態度が気になるものなのですね。ずっと見ず知らずの人を殺してきたというのに。俺は雪部隊の渡辺修一だ。命令によりラジオ局の可愛い声の売国奴、つまりお前白浜英子を殺しに来た。爸爸，爸爸，你陪我一起玩吧。哲雄，都下雨了，你怎么还在这玩啊？妈妈回家了吗？啊？回家了。啊，来吧。你怎么不沿着格子跳啊？話を聞くと、お前は東京の人間だな。東京の千代田区です。
海だ。家族も私を思ってくれる。私は人を傷つけたりしない。もし誰かが私を傷つけようとしたとしても、それを咎め立ち向かいます。今までずっとそうしてきたように。英子，英子！消さなくていいんだよ。でも空襲が終わったんだ。戦争は終わったんだ。でも本当に終わったのかしら。寝なさい。安心して眠りなさい。何か物音がしましたよね。英子？いや、足音が違う。物取りだろ。近頃多いらしい。なら捕まえないと。翔太郎の部屋に入ったら翔太郎が傷ついてしまうわ。今ぐっすり眠ったばかりなのに。あの子がぐっすり眠ってるのに。行くぞ。おい、やめて、やめてください。被害を加えたら許しませんよ。やめてください。やめて。わかるよ。僕は泥棒じゃない。許してください。泥棒じゃないんだ。許してください。お願いします。お願いします。やめてください。おとなしくしなさい。許してください。東京にいる老子健、全く生計も立たず一人ぼっちで孤独だ。どうか許してください。許してください。お願いします。あの二人の老人の話では息子が家にいると。でも部屋には他の人がいなかった。ボケたかな。ああ、かわいそうに。娘は中国へ嫁いだ。一人息子も戦死したよ。だが彼らはこの現実を認めようとしないんだ。
来てうちが真っ暗だったら家がわからないかと思って。英子は必ず帰ってきます。必ず帰ってきます。英子は必ず帰ってきます。英子、そろそろ家に着くわよ。英子は必ず帰ってきます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 。Mom! Dad! Oh my God! It's so good to see you back. The newspaper said the island of Okinawa is now off duty. I've been waiting for you for 3 days. Oh, my son. The war is over. Don't worry. 由于日本的投降，我全民族14年以来坚持的神圣抗日战争已经全面的胜利了。全世界的反法西斯战争也全面的胜利了。在全中国和全世界迎来了一个新的历史时期，一个和平建设时期。我们中国共产党认为，在新的历史时期下，我全民族要面对的重大任务是巩固国内团结，保证国内和平，改善经济，发展民主，以便在和平、民主、团结的基础上统一全中国，建立一个独立、民主、自由、富强的新中国。同时，与我们的友邦美、英、苏等盟国巩固国际间的持久和平。中国人民需要和平，世界人民需要和平。我们要坚决把握人民的胜利成果，在不放松武装自卫的条件下，迎接一切可能的新局面的到来。谢谢。坐。副司令气色还是那么好啊，这么多年还是没什么变化呀。这抗战胜利来之不易呀，薛良心里万分高兴。是啊，这也是中华民族之幸啊。有一件小事，还需玉农帮忙啊。张副司令，这你就见外了。当年在西安，如果不是张副司令，玉农今天恐怕已经……过去的事了，不要再提了。玉农啊，喝茶啊。
一点心意，还请雨农务必给委员长带到。